हेलो एवरीवन। हम ਅਸੀਂ कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो साडा टीचिंग सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ पंजाबी की गल कर रहे हैं जिहदे विच साडी तीसरी यूनिट स्टार्ट हो चुकी है ते साडे जिहड़े टॉपिक्स ने वो व्यापक पाठ योजना नूं लैके चल रहे हैं। तो अज के टॉपिक विच आपां गल करांगे कविता लई पाठ योजना। जिवें आपां पहलां ऑलरेडी दो पाठ योजना कर चुके हैं व्याकरण लई ते और निबंध लई। ते अज साडी जिहड़ी तीसरा टॉपिक स्टार्ट है वो हैगा कविता लई पाठ योजना। जिहड़ा अपना ऊपर दा पैटर्न ही रहूगा पाठ योजना स्टार्ट करन वाला वो सेम रहूगा। तब सिर्फ अपने की है उपविषय ते कविता है और प्रसंग की है समा। समा मतलब एक कविता का नाम है जिहड़ी भाई वीर सिंह द्वारा लिखी गई है। तो आपां इत्थे गल करते हैं सीधा जाके सहायक सामग्री की कि ये जिहड़ियां सहायक सामग्री ने वो किहड़ियां सहायक सामग्रियां की वरतों होगी। इत्थे आपां गल करांगे सहायक सामग्री मतलब कि जिहड़ी सानू कविता पढ़ाउंदे समय जिहड़ा कविता का विषय वो क्लीयर कराउंदे समय सानू जिहड़ियां सामग्रियां की जरूरत पैंदी है वो किहड़ी-किहड़ी सामग्री हुंदी है। सब तो पहलां आपां गल करते हैं जमात का कमरा। जमात का कमरा फिर उस तो बाद कमरे विच ब्लैक बोर्ड होना चाहिए और ब्लैक बोर्ड ते लिखण लई चौक होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड साफ करने वास्ते झाड़ू होना चाहिए और संकेतक होना चाहिए। जिहड़ियां एक कॉमन सामग्रियां ने हर एक जदों तुहाडा लैक्चर हर एक फील्ड विच तुहानूं जरूरत पैंदी है तो फिर अगे कुछ जिहड़ियां इहदियां विषय नाल संबंधित जिहड़ियां सामग्रियां ने होणियां चाहिए ने। कविता नाल संबंधित चार्ट कविता नाल संबंधित चार्ट अते फ्लैश कार्ड की वरतों नाल असीं कविता के जिहड़े भाव ने वो चंगे तरीके नाल बच्चों नूं समझा सकते हाँ। बच्चों नूं एक जिहड़ी जानकारी है डिटेल विच आपां जानकारी जिहड़ी दे सकते हाँ जिहड़े फ्लैश कार्ड की सहायता नाल। इन्हां चीज़ां नाल की हुंदा गा सानूं जिहड़ियां अपनी जिहड़ा विषय वस्तु आपां समझा रहे उन्हां समझाउण विच जिहड़ी आसानी हुंदी है। अगे आपां गल करदे हां साधारण उद्देश की जिहड़े कि आपां नूं हर एक जिहड़ा टॉपिक है उहदे विच आपां करदे हां। हर एक जिहड़ा विषय है उहदे अकॉर्डिंग असीं जिहड़े साधारण उद्देश आ वो बच्चों ने पूरे करते हैं कि बच्चों नूं जिहड़ा कविता पढ़ाउण दा साडा की जिहड़ा साधारण उद्देश है। तो सब तो पहले इहदे विच गल करांगे कि जदों देखो असीं विषय साडा कविता है तो सानूं कविता पढ़न विच बच्चों नूं सहज करना सहज स्वाद ते प्यार उत्पन्न करना। कविता पढ़न लई बच्चों विच सहज स्वाद ते आनंद उत्पन्न कर सहज स्वाद ते प्यार उत्पन्न करना साडा उद्देश होना चाहिए कि जदों भी असीं कविता पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने जिहड़ा पढ़ाउण दा तरीका गा उन्होंने क्लीयर कराउण दा तरीका इहो जिहा होना चाहिए कि जिहदे नाल बच्चे आराम नाल जिहड़े कविता वो पढ़ सकण ते उन्होंने कविता पढ़न विच जिहड़ा आनंद है वो आवे। होर अगे आपां गल करदे हां बच्चों की कल्पना शक्ति नूं तेज करना सोच अते कल्पना शक्ति नूं तेज करना क्योंकि जिहड़ी कविता हैगी उहदे विच जिहड़ी कल्पना शक्ति की जिहड़ी प्रधानता हुंदी है कल्पना शक्ति नूं विकसित करना या तेज करना। जिहड़ी कविता हुंदी है छंदमई रचना हुंदी है ते इहदे विच जिहड़ी कल्पना शक्ति है उसकी जिहड़ी प्रधानता हुंदी है। इस करके बच्चों विच जिहड़ी कल्पना शक्ति नूं उचेचे तौर पर विकसित करना ताकि वह कविता लिख भी सकन और वधिया तरीके नाल पढ़ भी सकन। कविता की जिहड़ी शैली की जानकारी देना कविता दे गुण संवाद अते शैली की जानकारी बच्चों को मुहैया करवानी शैली की जानकारी देना ताकि विद्यार्थियों को शैली के जिहड़े भाव ने वो जिहड़े कविता के भाव ने वो समझ विच आ सकण। होर उहदे की उद्देश हो सकते हैं सुधारण शब्दावली विच वाधा करना। हर एक जिहड़ा आपां टॉपिक करवाउने आ हर एक जिहड़ा साडा उपविषय हुंदा है उहदा जिहड़ा साधारण एक उद्देश हुंदा है जिहड़ा शब्दावली विच वाधा करना वो हर एक टॉपिक का जिहड़ा हर एक विषय का जिहड़ा साधारण उद्देश हुंदा है
क्योंकि विद्यार्थी जिन्नी ज़्यादा पढ़ते हैं, जिन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उन्ना ही ज़्यादा कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ शब्दावली ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ है। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ, कि जो ਅਸੀਂ पोएम पढ़ा रहे हैं, कविता पढ़ा रहे हैं, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ कविता पढ़ाਉਣ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ, ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ मतलब कि कविता क्यों लिखी गई है, इस कविता का जिहड़ा भाव है, इसका केंद्री भाव की है। जिवें समा नाम की कविता का केंद्री भाव है समय की कदर करना, कि एक बारी जिहड़ा लंघ जांदा बेड़ा वो वापस विच मुड़ के नहीं आउंदा। अगे वारी आउंदी है पूर्व ज्ञान की, प्रीवियस नॉलेज की, पूर्व ज्ञान परीक्षा की, कि बच्चों की जिहड़ी प्रीवियस नॉलेज है वो चैक की जाती है कि बच्चों को इस कविता बारे कितना कुछ पता है। तो इत्थे अध्यापक कुछ 4 सतरां जिहड़ियां लिखियां हुई ने कविता बारे, उन्हां सतरां नूं दिखा के जां जो फ्लैश कार्ड है उन्हें लिखिया हुई ने फ्लैश कार्ड के उत्ते जिहड़ियां कविता दीयां पंगतां वो दिखा के बच्चों तो उन्हां बारे क्वेश्चन पूछ सकदा। वो किहड़ियां पंगतां दी आपां गल कर लैंदे आ कि जिहड़ा पानी जिहड़ा अज पत्तणों लंघिया फेर ना लंघे भलके, बेरी दा पूर तरिंजण दियां कुड़ियां फेर ना बैठण रल के। आपां लिखदे हां जेड़ा पत्तण अज पानी, जेड़े पत्तण अज पानी लंघिया, जेड़े पत्तण अज पानी लंघिया फेर ना लंघे भलके, बेड़ी दा पूर तरिंजण दियां कुड़ियां दा पूर तरिंजण दियां कुड़ियां फेर ना बैठण रल के। फेर ना बैठण रल के। तो ये कविता दी जिहड़ियां 2-4 पंक्तां ने तो उन्होंने लिखा के जिहड़ियां फ्लैश कार्ड उत्ते लिखियां ने अध्यापक द्वारा बच्चों की जिहड़ी प्रीवियस नॉलेज है वो चैक की जा सकती है, उन्होंने पूर्व ज्ञान जिहड़ी परीक्षण लै सकते हैं। इत्थे इत्थे क्वेश्चन बच्चों तो कुछ पूछे जा सकते हैं, किहड़े हो सकते हैं कि पत्तण तो की भाव है, या फिर जो पत्तण है वो की हुंदी है, पत्तण किहनूं कहंदे हन, कि जिहड़े पत्तण अज पानी लंघिया। तो ये जिहड़ा तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगे, जिवें बेड़ी दा पूर दा की अर्थ है, बेड़ी दा पूर तो की अर्थ है, बेड़ी दा पूर तो की अर्थ है। एक क्वेश्चन की जिहड़ी लैसन प्लान में क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं कि बच्चों को जिहड़ा अध्यापक द्वारा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिवें तरिंजण की हुंदा है, जिहड़ा तरिंजण वर्ड आपां लिखिया हैगा कि तरिंजण है जिहड़ा वो की हुंदा है, या फिर तरिंजण दियां कुड़ियां तो की भाव है। ते या फिर एक जिवें इस कहावत का की अर्थ निकलदा कि जिहड़ियां आपां 4 लाइनां ने ये की अर्थ इसदा अर्थ निकलदा है। देखो अगर तो बच्चे इस चीज़ का आंसर दे देंगे ने तो ठीक है कि अध्यापक को पता लग जाता कि बच्चे को इस कविता बारे कितनी जानकारी है। अगर बच्चे बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि जो बच्चों को टॉपिक करवाने जा रहे हैं कविता भाई वीर सिंह की समा नाम की कविता, तो बच्चों को उसकी कोई भी जानकारी नहीं है, तो अध्यापक बच्चों को उन्होंने जिहड़े आंसर ने जिहड़े क्वेश्चन पूछे गए सी उन्हों का आंसर करनगे, उन्होंने उत्तरों बारे जानकारी देंगे कि पत्तण तो की भाव है, या बेड़ी दा पूर है वो तो की भाव है।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਦੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਕਥਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਥਨ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੀ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਦੀ। ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਲੈਅ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਲੈਅ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ
ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਔਰਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਕਰਨ ਵਾਚਨ ਦੀ, ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੁਕਰਨ ਵਾਚਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ 2-3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚਕ ਉਹ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਘੱਟ
समय ने एक ना मन्नी, गया समा के क्या लास्ट किया, गया टप बन्ने बन्नी। कि ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਕੜ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਨਾ ਬੰਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਨਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਸਤੇ ਘੱਤਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਰੀਕ ਦੀ। ਤਰੀਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਔਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਿੱਚਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਿਸਕਾਈ ਦੀ। ਖਿਸਕਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ, ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕਰਨੀ, ਖਿਸਕਾਈ ਮਤਲਬ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕਰਨੀ, ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੀ। ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਿਸਕਾਈ ਕਰਨੀ ਦਾ, ਖਿਸਕਾਈ ਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ ਦੀ ਕਿ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਔਕੜ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਲਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੇ
शब्द आउंदे ने उन्हां दे जिहड़े अर्थ ਉਹ नाल नाल दसी जाने हैं। अगे आपां गल करदे हां मौन पाठ की। अध्यापक द्वारा फिर जिहड़ा दुबारा तो की एक आदर्श पाठ किया जाऊगा जिन्हां विच कि ਉਹ औखे शब्दां की गल कीती सी। उस तो बाद आपां गल करदे हां मौन पाठ की। मौन पाठ विच की होगा, अध्यापक जिहड़ा विद्यार्थियों नूं मौन पाठ करन लई कह रहा है। अध्यापक विद्यार्थियों नूं मौन पाठ करन लई कहेगा। मतलब ये की है, ये अपनी जिहड़ी लैसन प्लान है कि जो क्लास में टीचिंग जाके करनी है, पहला आदर्श पाठ करना, उहदे भाव बारे दसना, विद्यार्थी सुनणगे, ब्लैक बोर्ड ते लिखण लई अजे कुछ नहीं। फिर आदर्श अनुकरण पाठ है। आदर्श पाठ विच विद्यार्थियों नूं जिहड़ा अनुकरण पाठ है करवाया जाएगा अध्यापक द्वारा। विद्यार्थी जिस विद्यार्थी नूं बुलाया जाएगा वो आके अनुकरण पाठ करेगा। उस तो बाद जिहड़ियां कविता दीयां लाइनां ने ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਨਗੇ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ कि मैं ये ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ब्लैक बोर्ड के नाल दी नाल लिखने हैं। इस विच जेड़े विद्यार्थी ने फिर इत्थे की करेंगे, विद्यार्थी बिना आवाज करे मौन पाठ करेंगे। तो इत्थे ब्लैक बोर्ड का कुछ नहीं है, इत्थे जिहड़ा ये विद्यार्थियों द्वारा इत्थे जिहड़ा मौन पाठ है वो किया जाऊगा। इस तरह जिहड़े असीं एक कविता दी जिहड़े लैसन प्लान आ वो करा सकते हैं, आपदी कर सकते हैं। तो उस तो बाद की जिहड़ी पूरी कविता पूरी तरीका नूं इसे ही तरह कविता नूं इसे ही तरह व्याख्या की जाऊगी। जदों ये सारा काम हो गया, कविता सारा विषय वस्तु समझा दिता गया, उस तो बाद की आ उच्ची पाठ करवाया जाऊगा बच्चों तो उसके जिहड़े औखे शब्दों के अर्थ हो भी पूछे जाएंगे। उस तो बाद उस तरह ही बच्चों की जिहड़ी दोहराई है वो करवाई जाऊगी। दोहराई करवाउण लई जिहड़े बच्चे तो जिहड़े कुछ आंसर ने क्वेश्चनस ने वो कीते जा सकते हैं। बच्चे तो उस जिहड़े प्रश्नों के जिहड़े वो उत्तर वो पूछे जा सकते हैं। जेकर आपां गल करिए दोहराई की तो उहदे विच इस कविता नूं लैके रिलेट जिहड़े प्रश्न वो पूछे जा सकते हैं और जिहड़े कविता विच औखे शब्द आए हुए हैं उन्हां शब्दों के जिहड़े अर्थ वो पूछे जा सकते हैं, ताकि विद्यार्थी नूं पता लग जाए कि जो चीज़ उसने पढ़ाई है या अध्यापन की तो बच्चों नूं किन्ना समझ आ चुकी है। अगे आपां गल करदे हां दोहराई तो बाद घर दा काम आपां बच्चों नूं दे सकते हाँ। दोहराई एक बारी करवा के बच्चों नूं उस तो बाद घर के काम लई कह सकते हैं। घर के काम विच कविता नूं लैके की दस सकते हैं, एक तो समय की प्रकृति उत्ते पैरा लिखण नूं कह सकते हाँ कि समय की प्रकृति उत्ते तुसीं कुछ पैरा लिखो या 4 लाइनां आपदी जिहड़ी कविता के रूप में तुसीं 4 लाइनां लिख के आ सकते हो, या फिर प्रसंग दस के जिहड़ी व्याख्या करनी हाँ कविता का जिहड़ा पैराग्राफ है उहदी जिहड़ी व्याख्या प्रसंग दस के उहदी जिहड़ी व्याख्या तुसीं घरों लिख के आउणी है। तो ये सी साडा अज का टॉपिक जिहड़ा कविता नूं लैके लैसन प्लान बनाया गया कि किस तरीके नाल विद्यार्थी अध्यापक अध्यापन तो पहले एक प्लान कर सकदा कि कविता मैं किवें पढ़ाउणी है। तो अज का जिहड़ा अपना लैक्चर इत्थे कंप्लीट हो रहा। नैक्सट लैक्चर आपां नैक्सट टॉपिक है जिहड़ा आपां नैक्सट लैक्चर विच करांगे। तो अज लई इन्ना ही, धन्नवाद।